నమస్కారం, వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. రాజ్ భవన్ లో భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం వేడుకల్లో పాల్గొన్న తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళసై రాజ్యాంగ దినోత్సవం వేడుకల్లో ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ప్రతి ఒక్కరూ రాజ్యాంగానికి కట్టుబడి ఉండాలని వెల్లడి. రాజ్ భవన్ లో భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి గవర్నర్ తమిళసై హాజరై మాట్లాడుతూ అందరూ రాజ్యాంగ విలువలు పాటించాలన్నారు. మన రాజ్యాంగం ఎంతో గొప్పదని, అది మనకు క్రమశిక్షణ నేర్పే పుస్తకం. First of all, I convey my best wishes for a happy Constitutional Day. So let us all share our wishes. It's the pride of our country. So happy Constitutional Day to each and everyone who have come here. And I'm really very happy that the legal heads, the experts have assembled here. So I welcome you all to Raj Bhavan. It is also time that we remember the Constitution to other equally eminent members of the Constituent Assembly for their vision and contribution. తెలంగాణలో సమీకృత రాకెట్ డిజైన్ తయారీ పరీక్ష కేంద్రం ఏర్పాటు చేస్తామని మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. ప్రైవేటు రంగంలో రాకెట్ ను విజయవంతంగా అంతరిక్షంలోకి ప్రయోగించిన హైదరాబాద్ కంపెనీ స్కై రూట్ ఏరోస్పేస్ అభినందన సభలో కేటీఆర్ ఈ మేరకు ప్రకటించారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం రూపొందించిన స్పేస్ టెక్ పాలసీతో ఇక్కడే రాకెట్లు తయారు చేయవచ్చని, ఇక్కడి నుంచే ప్రయోగించవచ్చని. Bharat is of course representative of India. I would imagine Bharat, right? Pawan is Pawan, wind, air. So in spite of all the headwinds, when these two guys came together, it had to happen, and it happened from Hyderabad, and that's what makes me the most happy. So congratulations Pawan, congratulations Bharat, congratulations Padma Shri Gyan Gandhi ji. Thank you, sir. We had met earlier. Thank you very much. And also I think Anand Technologies Subbarao garu for being a valuable partner to this young team. Congratulations to the 210 family of Skyroot, which should really, I mean, this is once in a lifetime kind of a moment. This is something that you can't recreate. This is a truly historic moment, not just for you, but for the entire Indian space tech industry. And it could not have happened from a better place than Hyderabad. And I remember very distinctly and very vividly when Jayesh, myself, MSR, Sujay, all of us were part of the historic launch of space tech policy by government of Telangana. We had done it in Metaverse because this was during the COVID times. So we had done it in Metaverse, and it was the first of its kind for a government to launch its policy in Metaverse also. So I'm truly happy, truly proud that a space tech company from Hyderabad, from India, has broken all barriers. And what's even more astounding, like they say, you know, when you don't understand something, people say it's not rocket science, like MSR said. But you know, to actually ace rocket science and to actually make it happen in the very first go, I think one of the very few companies in the world is what Pawan and Bharat were telling me, to have done this across the world. Ante first attempt lone మనం స్పేస్లోకి రాకెట్ పంపించే సత్తా మనకుందని చెప్పగలిగే శక్తి సంతరించుకోవడం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు. కాబట్టి kudos to all of you and your abilities and your amazing teamwork. It cannot happen, you know, with 2 or 3 people coming together. I'm sure all of you together had to pull out all-nighters, had to pull out extra hours, had to pull out lot of hardships, had to endure a lot of hardships during the last couple of years. I know these guys were doing a lot of rounds to investors, a lot of rounds to private equity players. They really toiled hard, both of them, to pitch and to get the right kind of investment. And your biggest shareholder is on his way. He said he'll join us shortly. Anil he's coming up. Anil of Greenco. My compliments to him as well. Because inventors, innovators need capital, need the support, especially when you're trying to break through in new sectors. Because already established sectors, you know, somebody trying to ape an Amazon and come out with an arm, a similar e-commerce arm,
is a relatively easy story to sell. But you're talking rockets, you're talking an Indian company from two Indian youngsters wanting to make rockets and send them to space. It's a difficult sell. So Pawan, we have to learn a lot of marketing techniques from you also. Because, I'm sure you've had to really, ఎందుకంటే ముందు రాకెట్ అని చెప్పగానే సగం మంది అక్కడే పుట్ ఆఫ్ అయిపోతారు. ఇండియన్ కంపెనీ పిల్లలు చూస్తేనేమో ఇంకా చిన్న పిల్లలాగా ఉన్నారు, వీళ్ళు రాకెట్స్ ఏంటి అనుకునే టైపే ఉంటారు. I don't know how many of you speak Telugu, by the way. Okay, some of you do. Actually, most of you do. So, the point I'm trying to make is, it's very, very difficult. It's like literally selling sand in a desert. And not easy. You're breaking barriers, you're breaking ceilings, you're breaking new frontiers. This is not easy job. And also what's even more important is, see, I've seen these guys before, I'm seeing them again. I've seen them 2 years ago. I've seen them recently, even before the launch, and now I'm seeing them again today. Even today when I was talking to them, I could feel. So your biggest shareholder, your biggest investor is here. Why don't you come up? Hey, come up, it's okay. I don't know how many of you seen this guy, but you should see him. This is Anil Garu from Greenco. So like I was saying, Gopi, I was just telling them, Gopi, that you need to find a partner who believes in the story, who needs to believe in the concept, who needs to actually believe in ideas which break frontiers. And you've truly done that. My compliments to you as well in believing in their abilities, in believing in the team's abilities, and funding in, the much needed, giving in the much needed impetus so that they could actually send a rocket into space. But what was even more impressive was just a few minutes ago when we were chatting. So నేను అడిగాను, మరి టీ-షర్ట్ నాకేదని అడిగాను. మీ వాళ్ళు ఇవ్వలేదు ఫ్రీగా, అది కూడా ఇవ్వట్లేదు. They said we are also getting into merchandise. I don't know whose idea that is, but it's a brilliant idea because lots of kids, I'm sure, will look forward. Because as children, as youngsters, if you are enthused about these sectors, I'll tell you a simple story that all of us can relate to. So myself, Jayesh, my entire team, we were in Japan on a visit. We went to Hamamatsu. It's a small town. It's where Suzuki is headquartered. So we went there to meet the chairman of Suzuki, Osamu Suzuki. So we were there ahead of time, almost a half an hour, because we knew that the Japanese are very punctual. They like, like the rest of us to be punctual also. మన ఇండియన్ స్ట్రెచబుల్ టైం లా కాకుండా వాళ్ళ దగ్గర టైంకి వెళ్ళాలి మనం. కాబట్టి ముందే వెళ్ళి కూర్చున్నాం అక్కడ. కూర్చుంటే దే సెడ్, వై డోంట్ యూ గెట్ ఎ టూర్ ఆఫ్ ద మ్యూజియం, సుజుకి మ్యూజియం, విచ్ ఇస్ రైట్ అక్రాస్ ద ఆఫీస్. అంటే సరే అని చెప్పి మేమంతా మ్యూజియంకి వెళ్ళిపోయాం. we started going around that Suzuki museum. So it had everything from the first make to the entire set of automobiles that they have made. So we were going around all fascinated. Appati కార్లు ఏంటి, అప్పటి ఆటోమొబైల్స్ ఏంటి, అప్పటి టెక్నాలజీ ఏంటి, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. Then I suddenly, to my surprise, I saw some very, very small kids, probably in grade 3 or grade 2. Second class పిల్లలు, third class పిల్లలు, వాళ్ళు, there is about 40 of them going around the museum. నేను ఆటోమొబైల్ మ్యూజియం, ఇది నాకే బోరింగ్ ఉంటుంది అనుకుంటే వాడేం చూస్తాడు చిన్నపిల్లోడు. Why did you get all these guys here అని చెప్పాను. You know what they told me? They said something very interesting. They said, why don't you watch what they are learning? You know what they made them do? They took them to a kiosk, proper kiosk లాగా. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత there is multiple options. Like ఇప్పుడు మనం ఈ వెండింగ్ మెషిన్స్ ఉంటాయి కదా, కోక్, సోడాస్ కొనుక్కోవడానికి, అన్ని డిఫరెంట్ స్నాక్స్ కొనుక్కోవడానికి. అట్లాగే అక్కడ ఒక వెండింగ్ మెషిన్ ఉంది. ఆ వెండింగ్ మెషిన్లో there are different options for the kids. You can customize the kind of car you want to make. Say for instance, you want to make a Suzuki Vitara, right? So you pick the car, then you pick the color, you pick the make, you customize it, and మీ పేరుతో అంటే ఏ కలర్ కావాలి, ఏం కావాలి అన్ని పిక్ చేసుకుంటే ultimately a small toy with your name actually comes out of the whole thing. What it does to that young mind is, ఎట్లా కార్ తయారు చేయాలి, ఎట్లా కస్టమైజ్ చేయాలి, ఆ డిజైన్ ఇన్నోవేషన్ that people typically don't inculcate at a very young age. Now that was accomplished and that was done in a very subtle fashion, in a very indirect fashion, by way of sending these kids through that small routine. వాళ్ళు చెప్తున్నారు, మరి why are Japanese automobiles, German automobiles so good? Why is their precision engineering so good? అంటే చిన్నప్పటి నుంచే ఆ డిజైన్ థింకింగ్లోకి, చిన్నప్పటి నుంచే వాటి గురించి ఒక ఫ్యాసినేషన్ డెవలప్ చేస్తే people will start gravitating and moving towards it. That is unfortunately sorely missing in our system here. We believe in theory. We don't really believe much in the practical exposure to how manufacturing is done, what are the new advanced manufacturing facets, etc., etc.
I would absolutely be thrilled and I would love to see Hyderabad as a space tech capital of India. Now Skyroot of course has made us proud. Tomorrow I'm very confident that one of your colleagues and cohorts భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన పిఎస్ఎల్వి C-54 రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతమైంది. శ్రీహరికోటలో సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి ఈ ఉదయం 11:56 రాకెట్ నింగిలోకి దూసుకుపోయింది. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff normal. There's the textbook liftoff of PSLV C-54 US-06 mission. Third stage separated. तृतीय चरण सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है. US-06, which is a third generation satellite in the OceanSat series. This is to provide continuity services. सापेक्ष गति से अंतक्षेपित किया जाए. US-06 satellite separated. US-06 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है. I'm really happy to announce the successful accomplishment of the PSLV C-54 EOS-046 mission in its first phase of the mission, injecting the EOS-06 satellite at its intended orbit very precisely. And we also observed that the performance of the rocket in this mission in all its stages and functions were exceedingly good. And congratulations to the entire team, PSLV, for making yet another successful mission in the series of its. నేడు రాజ్యాంగ దినోత్సవ సందర్భంగా వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు వేడుకలు జరిపారు. ఈ సందర్భంగా రాజ్యాంగ దినోత్సవ వేడుకల్లో ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ప్రసంగించారు. గౌరవనీయులు పెద్దలు గవర్నర్ గారు శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. సామాజిక న్యాయానికి, సామాజిక సాధికారతకు ప్రతీక అయిన నా మంత్రివర్గ సహచరులకు, అధికారులకు, ఇక్కడికి గొప్ప సందర్భంగా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, అలాగే రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి అక్కకు, ప్రతి చెల్లెమ్మకు, ప్రతి అవ్వకు, ప్రతి తాతకు, ప్రతి సోదరుడికి, ప్రతి స్నేహితుడికి, ప్రతి చిన్నారికి కూడా ఈ రాజ్యాంగ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. మన దేశ ప్రజలు తమ కోసం ఈ రాజ్యాంగాన్ని రాసుకుని 1949లో తమకు తాము సమర్పించుకున్న రోజు ఈ నవంబర్ 26. ఈరోజు రాజ్యాంగ దినోత్సవం. మన రాజ్యాంగం దాదాపు 80 దేశాల రాజ్యాంగాలను అధ్యయనం చేసిన తర్వాత తయారైన ప్రజల స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రం, సమానత్వాల మ్యాగ్నా కార్టా. ఇది ప్రపంచ మానవ చరిత్రలోనే, ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలోనే, సమానత్వ చరిత్రలోనే, సామ్యవాద చరిత్రలోనే, సంఘ సంస్కరణల చరిత్రలోనే అత్యంత గొప్పదైన ఒక చారిత్రక గ్రంథం. ఈ రాజ్యాంగం ఎంత గొప్పది అనంటే
28 రాష్ట్రాలు, 8 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, 3000 కులాలు, ఉపకులాలతో కలిపితే 25,000 కులాలు, 7 ప్రధాన మతాలు, 121 భాషలు, యాసలతో కలిపితే 19,500 భాషలు మాట్లాడే మన దేశానికి ఇన్ని కాంప్లెక్సిటీస్, వేరువేరు చరిత్రలు, భిన్నమైన భౌగోళిక స్వభావాలు ఉన్న దేశానికి మన ప్రభుత్వాలకు, ఈ దేశంలోని 140 కోట్లకు పైగా ప్రజలకు, మనందరికీ కూడా క్రమశిక్షణ నేర్పే ఒక రూల్ బుక్, మనకు దిశ నిర్దేశం చేసే ఒక గైడ్, ఒక ఫిలాసఫర్, ఒక టీచర్, మన దేశ సార్వభౌమ అధికారానికి ప్రతీక మన రాజ్యాంగం. ఇంత గొప్పదైన మన రాజ్యాంగాన్ని మనకు ఎవరు అందించారు అనంటే, పుస్తకం ముట్టుకునేదానికే అంతకుముందు వీలు లేని సమాజంలో జన్మించి, ఎవరు చదవనన్ని చదువులు చదివి, ఎవరికీ లేనన్ని డిగ్రీలు, విదేశీ డిగ్రీలు సైతం సంపాదించుకొని ఈ దేశం మారటానికి, నిలబడటానికి, ప్రపంచంతో పోటీ పడటానికి, ఎదగటానికి, ప్రగతి పథంలో పరుగెత్తటానికి కావలసిన ఆలోచనలు ఈ రూల్ బుక్, ఈ రాజ్యాంగ పుస్తకాన్ని, ఈ పవిత్ర గ్రంథాన్ని రచించిన వ్యక్తి ఆ మహానుభావుడు మన అంబేద్కర్ గారు. ఈ రాజ్యాంగం 72 ఏళ్లగా మన సామాజిక వర్గాల చరిత్రల్ని తిరగరాసింది, రాస్తూనే ఉంది కూడా. ఈ పుస్తకం మన ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ, విద్య, మహిళా చరిత్రల గతిని మార్చింది, మారుస్తూ కూడా ఉంటుంది. ఈ పుస్తకం మన భావాల్ని, భావజాలాల్ని మార్చింది, మారుస్తూనే కూడా ఉంటుంది. ఈ మన రాజ్యాంగమే ఈ 72 సంవత్సరాలుగా మన సంఘ సంస్కర్త. ఈ పుస్తకమే మన మధ్య ఎన్ని భిన్నత్వాలు ఉన్నా ఈ వజ్రోత్సవ దేశ స్వాతంత్రాన్ని నిలబెట్టింది, ఇక మీదట నిలబెడుతూనే కూడా ఉంటుంది. నిస్సహాయులకు, నిరుపేదలకు, అణగారిన వర్గాల వారికి అధికార దుర్వినియోగం జరిగినప్పుడు ప్రభుత్వాల ఇనుప పాదాల కింద నలిగిపోయే వారి రక్షణకు దైవమిచ్చిన ప్రజా ఆయుధం కూడా ఈ రాజ్యాంగమే. ఈరోజు రాజ్యాంగంలోని మహోన్నత ఆశయాలకు ప్రతిరూపమైన ఆ మహనీయుడికి, ఆకాశమంతటి ఆ మహామనిషికి, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి అంజలి ఘటిస్తూ ఇదే విజయవాడ నడుమ 2023 ఏప్రిల్లోనే అంబేద్కర్ గారి మహావిగ్రహాన్ని కూడా ఆవిష్కరించబోతా ఉన్నాం. అంబేద్కర్ గారి భావజాలాన్ని, మన రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని మనస వాచ కర్మన గౌరవించే ప్రభుత్వంగా ఈ 3.5 సంవత్సర పాలనలో ఎలాంటి ముందడుగులు వేశామో క్లుప్తంగా కొన్ని మాటల్లోనే చెప్తాను. రాజ్యాంగంలో చెప్పిన గ్రామ స్వరాజ్యానికి రూపకల్పన చేసి దేశంలోనే తొలిసారిగా గ్రామ సచివాలయాలు, గ్రామ వాలంటీర్ల వ్యవస్థను అమలు చేస్తా ఉన్న తొలి ప్రభుత్వం కూడా దేశంలో బహుశా మనదే. ప్రభుత్వ బడులలో పేదలకు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకునే అవకాశమే లేకుండా చేయటం ద్వారా రూపం మార్చుకుని ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు
బీసీలకు మైనారిటీల పట్ల పాటిస్తా ఉన్న నయా అంటరానితనం మీద సిబిఎస్ఈ ఇంగ్లీష్ మీడియంతో మొదలు బైలి రాష్ట్ర తెలుగు మహిళా అధ్యక్షురాలు వంగలపూడి అనిత మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆమె మాట్లాడారు. ఆచారం లేదు, ఒక కంపెనీ ఏదో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, ఆ కంపెనీ 25 సంవత్సరాలు వచ్చిన సరే సిల్వర్ జూబ్లీ చేసుకోవడం, దానికి 50 సంవత్సరాలు వస్తాయి కనుక గోల్డెన్ జూబ్లీ చేసుకోవడం ఒక ఆనవాయితీ. మొన్న రీసెంట్ గా మనకి స్వతంత్ర దినోత్సవం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు అయిందని ఆజాదీ కా అమృత్ దివస్ అని చెప్పి మన మోడీ గారు ఒక దినోత్సవాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే దానికి కూడా మనం అందరం కూడా చక్కగా పాల్పంచుకున్నాం. లేదు, ఇంకా ఏదైనా ఒక ఇన్వెన్షన్ కనుక్కున్నారు, ఏదైనా ఒక వస్తువును కనుక్కున్నారు, ఒక ఎవరికి తెలియని విషయం కనుక్కున్నారు, దానికి సంబంధించి ఇన్ని రోజులు అయింది కాబట్టి మేము చేసాము అని చెప్పుకోవడానికి ఒక ఉత్సవాలు చెప్పుకుంటారు. ఆఖరికి పెళ్ళైన తర్వాత పెళ్ళై 25 సంవత్సరాలు అయితే సిల్వర్ జూబ్లీ, 50 సంవత్సరాలు అయితే గోల్డెన్ జూబ్లీ సంబరాలు చేసుకున్న వాళ్ళు, షష్ఠపూర్తి చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా మనం చూసుకున్నాం. కానీ పుట్టినరోజు 50 సంవత్సరాలు ముగించుకొని 51వ సంవత్సరంలోకి అడుగు పెడుతున్న ఇటువంటి తరుణంలో స్వర్ణోత్సవాలు మనిషి బతుకుండగా చేస్తున్నారు చూడండి, వీళ్ళు పిచ్చికి పరాకాష్ట అనుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నారండి. ఎన్టీ రామారావు గారు పుట్టినరోజు 100 సంవత్సరాలు అవుతుంది ఆయన పుట్టి. ఆ మహానుభావుడు పుట్టాడు కాబట్టి శతజయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాము అంటే ఒక అర్థం ఉంది. 50 సంవత్సరాలకు ఇంకా బతుకున్న మనిషికే స్వర్ణోత్సవ సంబరాలు చేస్తున్నారు చూడండి. నిజంగా వీళ్ళ భజన కార్యక్రమానికి, వీళ్ళకి సర్కస్ విన్యాసాలకి అదుపు లేకుండా పోయిందని చెప్పడానికి దీన్నే ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒక పర్యాటక శాఖకి సంబంధించి ఒక లోగో ఆవిష్కరించి దానికి ప్రజల సొమ్ము తాలూకా సొమ్ముని 2 కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి ప్రతి ఒక్క మెయిన్ సిటీస్ లో తిరుపతి, గుంటూరు, విశాఖపట్నం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా ఎక్కడ ఉన్నాయంట, ఇంకా 5-6 చోట్ల కూర్చొని వీళ్ళందరూ కూడా సంస్కృతికి సంబరాలు ఏర్పాటు చేసుకొని సాంస్కృతిక సంబరాల్లో సంస్కృతికి సంబంధించిన డాన్సులతో పాటు పాపం రోజా గారు తన తాలూకా ప్రమోషన్స్ ని కూడా చాలా ఎలివేట్ చేసుకుంటూ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆవిడ పర్యాటక శాఖ మంత్రి అనే సంగతి మర్చిపోయి ఆ పర్యాటక శాఖకి సంబంధించిన సాంస్కృతిక విన్యాసాల్లో ఒక విన్యాసకురాలుగా ఫీల్ అయ్యి పాపం ఆవిడ కూడా చేస్తున్న విన్యాసాలు చూస్తూ ఉంటే నవ్వు వస్తుంది. నేను ఇప్పుడు ఏమంటానండి, ఇప్పుడు నాకు అర్థం అవుతున్నది ఏంటంటే, ఎలాగూ నియోజకవర్గంలో చీటి చిరిగిపోయింది, ఆ విషయం అందరికీ చెప్పేశారు. ఒక పంచాయతీ భవన్ ఓపెన్ చేయడానికి కూడా పోలీసులను అడ్డు పెట్టుకుని వెళ్ళలేని పరిస్థితులు అయిపోయింది. అటువంటి తరుణంలో పాపం ఆవిడ నియోజకవర్గంలో ఏమీ చేయలేక ప్రస్తుతానికి రేపొద్దున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీట్ ఇస్తారో లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మార్కులు ఎలా కొట్టేయాలో కూడా తెలియక పాప ప్రజల సొమ్మును బేస్ చేసుకొని ఈ రోజు సంబరాలు ఏర్పాటు చేస్తుంది. నిజంగా నాకు ఆవిడ ఏదైనా సంబరాలు చేయాలి అనుకుంటే గనక జగనన్నయ్య మీద అంత ప్రేమ, అంత ఒలకపోసేసే ఆవిడ ప్రేమ చెప్పుకోలేనంత ప్రేమ ఉండేటప్పుడు పాప నగరిలో ఒక సంబరాలు ఏర్పాటు చేసి ఒక స్టెప్ ఏమనండి ఏమవుతుందో చూద్దాం ఒకసారి. అంటే ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టుకుని ఈ రోజు నేను మామూలుగా చాలా మంది ఏమంటారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి తాలూకా రాజ్యాన్ని కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి తాలూకా ప్రభుత్వ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ని కానీ పులకేసి రాజుతో పోల్చుకుంటారు. పులకేసి రాజ్యాంగానే తయారైంది. ఎందుకంటే 51వ సంవత్సరంలో ఇతగాడు అడుగు పెట్టడం ఏంటి, వీళ్ళు స్వర్ణోత్సవ సంబరాలని చెప్పి టీడీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి సయ్యద్ రఫీ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ఇవాళ రోడ్లు ఎలా తయారయ్యాయంటే నరక కోపాల కింద మారిపోయాయి రోడ్లు. కొన్ని వేల మంది చనిపోవడానికి ఈ రాష్ట్రంలో రోడ్లు ఒక ప్రధానమైన కారణమయ్యాయి. ప్రభుత్వ లెక్కల్లో రానటువంటి మొగడాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. బస్సులే పడిపోయినటువంటి పరిస్థితి, చక్రాలు ఊడిపోయి పొలాల్లో పరిగెత్తినటువంటి పరిస్థితి, రోడ్ల మీద నాట్లు వేసే పరిస్థితి, రోడ్ల మీద చేపలు పెట్టే పరిస్థితి. ఈ రకంగా రోడ్లు ఉంటే ఆయన ఏదో టార్గెట్లు పెడతా ఉంటాడు. 10,000 కోట్ల రూపాయలు కావాలని చెప్పేసి ఆయనే అంచనాలు వేశాడు, కానీ ₹1 విధించినటువంటి సందర్భం లేదు. ఇవాళ ఆటోలు, జిల్లా రహదారిలో, రాష్ట్ర రహదారిలో ఆటోలు తిప్పుకోవాలన్నా, ప్రైవేటు వాహనాలు వెళ్ళాలన్నా నరకం అనిపిస్తూ ఉన్నారు ప్రజలు. ఆటోలు వెళ్తే ఒక గర్భిణి ఎవరైనా సరే ఆటోలు వెళ్తే ఆటోలోనే ప్రసవం అయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పటికైనా సరే, నువ్వు హెలికాప్టర్లో తిరుగుతూ ఉంటావు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే హెలికాప్టర్ తిరుగుతావు, లేదా
జాతీయ రహదారులు తిరుగుతావు. ఒక్కసారైనా రోడ్డు మీద రాష్ట్ర రహదారులు, జిల్లా రహదారులు మీద ప్రయాణం చేయమని చెప్పేసి తెలుగుదేశం పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. నువ్వు గాల్లో తిరిగితే కాదు, రోడ్ల మీదకి వచ్చి తిరిగి ప్రజలు ఏం కష్టాలు పడుతున్నారు, నీ హయాంలో రోడ్లని ఎంత నిర్లక్ష్యం చేశావు, రోడ్ల మరమ్మతు కోసం ప్రతి ఏటా బడ్జెట్లో పెట్టే 200 కోట్ల రూపాయలు ₹1 నువ్వు కేటాయించకుండా రోడ్లు ఎలా బాగుపడతాయి? గతంలో పనిచేసినటువంటి కాంట్రాక్టర్లు బిల్లులు నువ్వు చెల్లించకపోవటం వల్ల బిచ్చమెత్తుకునేటువంటి పరిస్థితి, కొంతమంది చనిపోయినటువంటి పరిస్థితి, పెళ్ళం మెళ్ళలో పుస్తులు తాకట్టు పెట్టేటువంటి పరిస్థితికి నువ్వు కాంట్రాక్టులు తెచ్చావు. కేవలం నీ కక్ష సాధింపు రాజకీయాలకే. ప్రభుత్వాలు మారొచ్చు, కానీ ప్రభుత్వం అనేది ఒకటి ఉంటుంది, అధికారులు వాళ్ళే ఉంటారు. తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో వేసిన రోడ్లని చెప్పేసి రోడ్లనే మధ్యలో ఆపేశారు. ప్రజావేదికని కూల్చేసిన వాడివి నువ్వు. టిట్కో ఇళ్లను ఆపేశావు, రోడ్లను ఆపేశావు. నీ కక్ష సాధింపు రాజకీయాలు. ఇవాళ ప్రజలు బలైపోతా ఉన్నారు. కాంట్రాక్టర్లు రావట్లా. ఒకసారి కాదు, 2 సార్లు కాదు, 3 సార్లు టెండర్లు పిలిచావు. బ్రతులాడుతున్నా సరే కాంట్రాక్టర్లు రానటువంటి పరిస్థితి. ఎలా? పక్క రాష్ట్రంలో ఎవరైనా బస్సులోనో కారులోనో ప్రయాణం చేస్తూ మన రాష్ట్రంలోకి చొరబట్టంతోనే వాడు ఉలిక్కిపడి లేసేటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే రోడ్లు అంత అధ్వానంగా ఉన్నాయి, గుంతలు, గోతులు, నూతుల్లా మారినటువంటి పరిస్థితి. ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందినటువంటి లారీలు వచ్చి రోడ్ల మీద పడిపోయేటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి నువ్వు సమీక్షలు చేస్తూ ఉన్నావు. దేనికి ఆ సమీక్షలు? నువ్వు డబ్బులు కేటాయించినప్పుడు దేనికి ఆ సమీక్షలు? పోయిన మార్చిలో అన్నావు, నేను రోడ్డు మీదే ఉంటాను, ఇక నుంచి మన పార్టీ వాళ్ళందరూ రోడ్డు మీదే ఉండాలన్నావు. ఏ రోడ్లు ఉంటే కానీ ఉండటానికి? నీకు తెలుసు నువ్వు రావట్లా. ఎక్కడికైనా వస్తే పెద్ద హెలికాప్టర్లో బయలుదేరుతావు, 1 కిలోమీటర్ కారులో ప్రయాణం చేస్తావు, 2-3 కిలోమీటర్లు ఆ రోడ్లకి బ్యారిగేట్లు వేస్తావు. రోడ్లకి బ్యారిగేట్లు వేసేటువంటి మీద ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ రోడ్ల నిర్మాణం మీద లేదు నీకు. కాబట్టి నువ్వు అన్ని రంగాల్లో విఫలమైపోయినట్టు రోడ్ల పరిస్థితిలో కూడా నువ్వు విఫలం అయిపోయావు. నీ ప్రభుత్వం ఎంత తొందరగా వెళ్ళిపోతే అంత తొందరగా రోడ్లు బాగుపడతాయనేటువంటి పద్ధతిలో ప్రజలు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఆటోలు రిపేర్లకు వచ్చి, కార్లు రిపేర్లకు వచ్చి, ట్యాక్సీలు, క్యాబ్లు రిపేర్లకు వచ్చి మేము అసలు రాము, ఈ కిరాయిలు తిప్పుకోలేకపోయినటువంటి పరిస్థితి. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. రాజ్ భవన్ లో భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం వేడుకల్లో పాల్గొన్న తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళసై రాజ్యాంగ దినోత్సవం వేడుకల్లో ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ప్రతి ఒక్కరూ రాజ్యాంగానికి కట్టుబడి ఉండాలని వెల్లడి. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.